बेअदबी मसले ते प्रताप बाजवा ने सीएम ते स्पीकर नूं लिखी चिट्ठी। विधान सभा दा स्पैशल इजलास बुलाउण दी कीती मंग तां आप बोली कांग्रेस ने भी सद्या सी सैशन, नहीं होया कोई फायदा। मान सरकार करेगी दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई। सुखबीर सिंह बादल ही बने रहणगे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान। झुंदा कमेटी ते अकाली दल दा वड्डा दावा, क्या रिपोर्ट च प्रधान बदलन दी नहीं है कोई सिफारिश, हूबहू लागू होएगी रिपोर्ट। पराली प्रबंधन नूं लैके पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन नूं भेजिया प्रपोजल। केजरीवाल दा दावा, किसानां नूं 2500 रुपए प्रति एकड़ नगद मुआवजे दी तजवीज़। पंजाब ते दिल्ली सरकार 500 दा पाएगी हिस्सा, बाकी 1500 केंद्र तो योगदान पवाउण दी मंग। काबुल दे गुरुद्वारा करते प्रवान दे कोल फिर होया धमाका। एक दुकान च फटिया बंब, जानी नुकसान तो रहा बचा। एनडीपीएस का झूठा परचा दर्ज करने के इल्जामां हेठ 3 पुलिस मुलाजम गिरफ्तार। उन्हां तो पंजाब पुलिस ने की गिरफ्तारी। इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह हले भी फरार। नरमा पट्टी चिट्टे मच्छर ने मचाई तबाही, स्प्रेहां भी नहीं कर रही काम। मजबूरी च किसान फसल वाहण नूं होए मजबूर। मोगा च तेज रफ्तार कार ने लई 25 साला लड़की की जान। सीसीटीवी च कैद हुई तस्वीरां, अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकी लड़की। पंचकूला च सड़ी BMW कार। चलदी कार दे अगले हिस्से च लगी अग। 20 मिनटां च कार पूरी तरह सड़ के हुई सवा। मकौड़ा पत्तन दे 7 पिंडां दा पंजाब नालों टुटिया संपर्क। प्रशासन ने हटाया रावी दरिया ते बनिया टैंपरेरी पुल। जान जोखम च पा रहे ने पिंड वासी, किश्ती नाल कर रहे ने दरिया पार। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हां ते शुरुआत करांगे बेअदबी के मुद्दे तो। बेअदबी के मुद्दे नूं लैके विधान सभा च विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने हुण पंजाब के सीएम भगवंत मान ते स्पीकर कुलतार संधवा नूं एक चिट्ठी लिखी है। बेअदबी के मुद्दे ते विधान सभा का विशेष इजलास बुलाउण दी मंग की गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने प्रताप बाजवा नूं इस संवेदनशील मुद्दे ते राजनीति ना करन दी सलाह देती है। बेअदबी के मसले ते पंजाब की सियासत फिर केंद्रित हो रही है। विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने मुख मंत्री मान ते स्पीकर कुलतार संधवा नूं चिट्ठी लिख के बेअदबी मसले ते विशेष इजलास बुलाउण दी मंग कीती है। बाजवा ने अपनी चिट्ठी दे विच लिखिआ है, लोकतंत्र दे विच मुख मंत्री ही सूबे दा राजा समझिया जा सकदा है, जिसका पहला धर्म कर्म बनता है कि अपने सूबे की प्रजा नूं इंसाफ देवे। कमजोर कानून होने करके पापी बेखौफ बेअदबी दीआं वारदातां करदे ने। पिछले कुछ सालों दे विच 400 तो वध घटनावां वापर चुकीਆਂ ने। संगत विच रोस है कि बेअदबी संबंधी कोई इंसाफ देना तो दूर, असीं उन्हां दे जख्मां ते मलम लाउणा भी जरूरी नहीं समझिया। संगत दीआं अखां दे विचों मैं हंझू किरदे वेखे ने। मैं सोचदा हाँ कि असीं राजसी लोग इन्ने निर्दयी किवें हो सकते हैं कि अपने ही सूबे के लोगों के हंझू तक ना पहुँच सकीए। मैं आप जी नूं बेनती करदा हाँ कि इस अत गंभीर और मनुखता नूं दर्द देने वाले मसले संबंधी जल्द तो जल्द पंजाब विधान सभा का एक विशेष बेअदबी विरोध इजलास बुला के गंभीरता दे नाल चर्चा की जाए। अज मैं एक चिट्ठी चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं ते स्पीकर पंजाब विधान सभा नूं लिखी है, जिहदे विच मैं डिमांड की है कि बेअदबियां जिहड़ियां होईयां ने बरगाड़ी ते बहबल कलां, उन्हां दे उत्ते चर्चा करन वास्ते एक दिन का स्पैशल सैशन कन्वीन किया जाए। बाजवा की चिट्ठी ते आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिता है। आपने हुण तक इंसाफ न मिलण दे लई जिथे पुराणियां सरकारां नूं जिम्मेवार दस्सिया, उत्थे ही बाजवा नूं इस संवेदनशील मुद्दे ते सियासत ना करन दी सलाह दित्ती है। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਅਸਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂਬਹੂ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਗੈਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੂਬ ਟੂ ਹੂਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਲੇ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਬੁਲਟ ਬੀਟਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ IB ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਸੁਪਾਰੀ ਬਦਲੇ ਕਮਾਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 뮤직 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ 뮤직 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੇ ਬਦਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ 60,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 15% ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ 뮤직 ਲੈਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕਈ 뮤직 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਵੀ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਧਮਕੀ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 966 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 340 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪਲਵੀ ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 966 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 340 ਕੈਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 1650 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 650 ਕੈਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਏਕੜ ਦਾ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ अरविंद केजरीवाल वालों कही गई है। मुताबिक पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव के मुताबिक 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अपनी पैडी ना जलाने के लिए कैश इंसेंटिव देने की बात कही गई है कि हम 2500 रुपये दे दें, फिर किसान चाहे जो मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, जैसे मर्जी करे और पैडी ना जलाए। उसमें पंजाब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि भाई 500 रुपये पंजाब सरकार दे दे, 500 रुपये दिल्ली सरकार दे दे और 1500 रुपये केंद्र सरकार दे दे। मैं समझता हूँ एयर क्वालिटी कमीशन इसके ऊपर जब भी इसका निर्णय लेगा, फैसला लेगा, तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार हमेशा पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੀ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਵਲਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਮੀਰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਾਹਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ 8-9 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਰਮਾ ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 15 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਨਰਮਾ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ, 10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਭੁੰਡੀ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਰਮਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਕੇ ਵੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਨਰਮਾ ਵਾਹਤਾ, ਵਾਹ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੱਟ ਕੋਲੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਖੇਤ 'ਚ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 52,000 ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 4 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, DAP ਪਾਤੀ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2020 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 2900 ਏਕੜ ਡੁੱਬਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਰੇਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 200 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ? ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਫ਼? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 40% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ DEO ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ RO ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਂਕਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ DEO ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਗੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ RO ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਚੱਲਦਾ ਵੈ, RO ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਸ 2 ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਔਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁਲ ਸੀਗਾ। ਆਰਜੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਆਰਜੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਨ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। 7 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 14-15 ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਬਾਦੀ 3,500 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਧਰ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਆ 5-7 ਪਿੰਡ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੇੜੀ ਰਸਤੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਪਾਲ ਬਣ ਜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣੂਈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਜੀ ਪੁਲ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦੇ 30 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 30 ਤੋਂ 35 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਪੂਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ 'ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਸਰੀ ਹੀ ਸੁਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਸਰੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੁਸਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਸਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। 2-3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਸਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਸਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਲ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਸਰੀ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਰੀ ਹਟਾਈਏ ਕਿ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ? ਇੱਧਰ ਤੋੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਈਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬੈਠਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਵਾਕ, ਉਧਰ ਪਾਪਾ ਸੁਸਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਮਾਊ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਕ ਹਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਆ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸੁਸਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇਦਨਾ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 250 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ BK ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਪਾਤੜਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 4902 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਲਦ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4902 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ 4902 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਰੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ SSP ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ASI ਦੀ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਦਰਅਸਲ ਰਾਈਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਗਈ। पंतालीस साला ASI कुलजीत सिंह ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ASI ਕੁਲਜੀਤ QRS ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ LNG ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ। ASI ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ
ਪੁਰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਮੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਂਦ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰੌਂਦ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਸੁਰਬੀ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜੇ ਆਪਣਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। 4000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये बाबा ही बचाएंगे, बाबा कुछ करो। बहुत बड़ा मलबा आ रहा है नीचे बहुत बड़ा मलबा है नीचे सब खाली है, नीचे खाली करवाओ, नीचे खाली करवाओ। अरे एक्सचेंज क्यों बंद किया? चार्ली पीटर नीचे खाली करवाओ, नीचे खाली करवाओ, नीचे खाली करवाओ, नीचे वो आ रहा है उधर खाली करिए, नीचे खाली करवाओ। नीचे सब खाली है, नीचे खाली करवाओ, नीचे खाली करवाओ। अरे एक्सचेंज क्यों बंद किया? ओह माय गॉड, ये क्या? ये बाबा ही बचाएंगे, बाबा कुछ करो। बहुत बड़ा मलबा आ रहा है नीचे बहुत बड़ा मलबा है नीचे। ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BMW ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੇ BMW ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਰਨੀ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। BMW 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। BMW ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਧੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੀ BMW ਮਹਿਜ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਅੱਗੀ ਲੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। होदी के पास आग लग गई भाई, BMW गड्डी आयो, बहुत जोर का लग रही इसमें आग।
ਗੱਡੀ ਐਨ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਵੀ ਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਲ ਗਈ। ਉਹ ਪਤਾ नहीं क्या हो रहा है, जल रही है। होदी के पास आग लग गई भाई, BMW गड्डी है वो, बहुत जोर जोर का लग रही इसमें आग।